सदा पश्यन्ति सूर्यं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य स्वतः सुभद्रीकं काङ्किल्यवासिनी ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मद्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ॐ गणेनारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यं पंचदेवो नमस्तुते। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्योज्यमः सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ Hare
কুশলে গুণগান পরায়ণ দেব বলে গুরুদেব সুন্দরে ভঞ্জ করে রুদিকান্তি দিদারণ কার করে মম মানস রাত্র দিলে গুরুদেব
কথা শুনি অবধূত ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ জপ ভজ সত্য নারায়ণ অভিরাম ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব জনার্দন জয় মধুসূদন জয় মধুসূদন জয় মধুসূদন জয় জয় শ্রী মধুসূদন জয় মধুসূদন হরি ওম 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 জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 নারায়ণ ব্রহ্ম পরমানন্দ আত্মারাম ভজরে গুরু চরণম গুরু চরণম জিতে তমে জিতে তমে জিতে আলমে রাহো রাধা রমণ রাধা রমণ রাধা রমণ সবু কামালি হে করে সবু কামালি গুরু গোবিন্দে প্রিয় মন হরি হরি মহিমালে ব্রহ্মবধূ মহিমালে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে মাধবম নীল সুন্দরম জগন্নাথম মাধবম নীল সুন্দরম জগন্নাথম মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী মহামারী জয় বলদেব জয় বলদেব রাম বলদেব গুরু বলদেব কবি বলদেব জ্ঞান বলদেব দয়ানন্দে প্রেমানন্দে দয়ানন্দে প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরি বল 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 রাধা রমণ হরি বল জয় জয় রাধা রমণ হরি বল রাধা রমণ হরি বল জয় জয় 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 রাধা রমণ হরি বল
शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमार्कण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान् शयन सुंदर की परमाराध्य श्री गुरुदेव की प्रेममय श्री गुरुदेव की चिन्मय चिद्घन चिदानंद रूपी श्री गुरुदेव की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम। माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपं धर्म सम्मूढचेता यस्यामि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं
प्रपन्नम् शिष्य स्तेहं सारे मां त्वं प्रपन्नम् शिष्यास्तेहं सारे मां त्वं प्रपन्नम् ଇଷ୍ଟଦେବ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରର ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି। गो गंगा गायत्री गोविंद गुरु पंच महाभूत समस्तंकु ईश्वरार्पित मनरे निजको समर्पण करी काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी এই ভাবনা মন ভিতরে বজায় ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଥିଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏନି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଉଛି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟିଭୋଟି ବା ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କହୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ। ଭାଗବତରେ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜି ସକାଳେ ଟିଭି ପରଦାରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ। ଗମ୍ମାଝୁଲଣ ହୁଏ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହୁଏ, ଏଇ କାଳିଅଦଳନ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ବି, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ସେମିତି ଟିଭିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଜଣେ ସେବକ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ
ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶିଙ୍କୁଳି ନା କ'ଣ ସେ ଫିଟିଗଲା ପରେ କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯମୁନାଟି ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଖରାଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଦେଇ ଝିଅଟିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଟିକୁ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ବସିଲେ, ସିଏ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମାରୁଛୁ? ଆଉ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଗୋପରେ ମାରୁଛି। ଏଇଭଳି କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଆମେ ଯାହା କହିବା ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ହଁ ନ ମାରିପାରୁ, ଆମ ମନକୁ ଗଲେ ଆମେ ହଁ ମାରିବୁ ନା। କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ କହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଥରେ ବୁଝନ୍ତି। ପୁରାଣ ତମାଦି ଦେବ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସ୍ତମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରଂ ନିଧାନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଆମେ ଆମ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ଗଳ୍ପ କହିକିରି, ଏସବୁ ଗଳ୍ପ ଏମିତି କହିକିରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଉଥିଲୁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା କଥା, ଟିକେ ବାଟରେ ଅଟକି ଗଲୁ। ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପାରାଲାଖେମୁଣ୍ଡି। ସେ କିଆ ବୁଦା ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକିଲୁ, କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଲୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟ। ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସିଏ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ସେ ଯଦି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲା? ମୁଁ ପଚାରି, ବାବୁ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହଁଟା କହିକିରି ସିଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କଜିଆଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତମର ସେ କହୁ କହିଲା, ତମ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ, ଖୁଣ୍ଟୁରୁ ବାହାରିଲେ, ଇଏ ସବୁ ତମ ଠାକୁର। ମାନେ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ଏବେ ଗତକାଲି ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ।
ତାକୁ ସେ କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପୁଅ କଥାରେ ଠାକୁର ଧର୍ମରେ ସେ ଧର୍ମରେ ଆମେ ରହିବୁ କାହିଁକି? ଏ କଜିଆକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ବାବୁ ତମ କଜିଆଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର 3 ଦିନିଆ କଥା ଅଛି। ତମେ କେଉଁ ଦିନ ଯିବ କୁହ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନରସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି। ତୁମକୁ ଯିଏ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି କହିଲା, ଆମର ବି ସମୟ ହେଲା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସିଲୁ। ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କଥା ଆସେ ଯେ ଆମ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନନ୍ଦ ଶବ୍ଦର କାଲି ବି କହିଥିଲି, ନନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଠି ଯଶୋଦା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ରୂପୀ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ। ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଯଶୋଦା ଥିବେ। ସବୁ ମା ଯଶୋଦା। ଯଶ ଯୁକ୍ତ ଦୟା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ଯେଉଁ ମା ଯଶସ୍ୱୀ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ସାବିତ୍ରୀ, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ, କେତେବେଳେ ସତୀ ଅନସୂୟା, କେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହୁ, ଆମେ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ କଥା କହୁ, ଇତିହାସର କଥା। ଆମ ବାଙ୍କିର ରାଣୀ ସୁକଦେବୀଙ୍କ କଥା କହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି କହୁ? ସେମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ। ଯଶସ୍ୱୀ ଆମର ଯେଉଁ ପଦଟି କୁହାଯାଇଛି, লিভি লিভি আছে জীবন ସନ୍ତକ କହିଲେ କେବଳ ପୁଅ ନୁହେଁ, କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତକ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତି ଇଏ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା ହେଉଛି ଏ ଭାଗବତର ନନ୍ଦୋତ୍ସବ। ଆମ ପରିବାରର କଥାଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ବୁଝୁଛୁ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି, କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ନା ଓ ଯାଇକିରି ବୃନ୍ଦାବନରେ। କେତେ ବାଟ, ଏତେ ବାଟ, ପଇସା ହେଲେ ତ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବୁ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଦେଖିବୁ, ତା ପାଖରେ ପଇସା ନ ହେଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପାପୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ କହୁ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଲୋକକୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି।
ତା ଭିତରେ କେତେକ ଲୋକ ବହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଚୋରଟେ ବି ବହିଛି। ସେ ଚୋରଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ ତିଲକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ନାସାଗ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଏ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିରେ, ଇଏ ଚୋରଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ଏତେ ଚୋରି କରିବି କାହିଁକି? ପୋଲିସ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେବି, ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇବି ନା। ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ତାରି ଦେହରେ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଯାକୁ ନେଇଗଲେ ମୋ 7 ପୁରୁଷ ଚଳିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ନଈ ବନ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋର ବନ୍ଧ ତଳେ ଲୁଚିକି ଧଇଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। କି ବାବା ତୁ କାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ, ନା ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ନା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କଦଳୀ 4 ବସ୍ତା ଅଛି ଆଉ 2ଟା 5 ଟଙ୍କା। ସେ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ କସ୍ତୁରୀ ତିଲକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ, ସେ ଲୋକଟି ଘର କୋଉଠି ମତେ କହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବା, ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତୁ ଯଦି ଘର ନ କହିବୁ ତତେ ଛୁରୀରେ ତତେ ଏଇଠି ମର୍ଡର କରିଦେବି। ତେଣୁ ସିଏ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି କହି ପକାଇଲା ଆଙ୍କ ଘର ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନ। ଇଏ ଚାଲିଲା ବୃନ୍ଦାବନ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯେତେ ଡାକିଲା ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲା ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିକିରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଗ ହତ୍ୟା କରିବି, କାହିଁ ମତେ ମିଛ ଠିକଣାଟା ଦେଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବିକିରି ମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଆଉଛି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଯୁବକ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଇଏ ପଚାରିଲା ତମେ କିଏ? ନା ତୁମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲ ମୁଁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜିବୁ ମୁଁ ମଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ। ତାମାନେ ଅହଙ୍କାରଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭିତରେ ଅଛି ତୁମେ କୌଣସି କୃପା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ଚାଲିଯାଏ, ଇଏ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି, ତୁ ପରା ମତେ ଡାକୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏତେ ଡେରି କଲ? ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି ଯେମିତି ଯାଇଥିଲି ଏମିତି। ତା ହାତକୁ ଧରିଲା, ମୁକୁଟ ଖୋଲ। ମୁକୁଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ହଉ ପିଇଲି ପିଇଲି। ସେ ନୁପୁରକୁ ଖୋଲ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖୋଲିଲା। ପୁଣି ଚୋରଟି କୋଉଠାଏ ନାହିଁ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ପିଇଲି। ଏମିତି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ଯୋଉଟା ଭାଗବତର ଯୋଉ କଥା, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, ସେଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଇଲା, ତା ଭିତରୁ ସବୁଯାକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସେ ହାତକୁ ଧରି କହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସତ୍ୟ
ତିନିବାର ସତ୍ୟ 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 ବୋଲି କହିବୁ ନା ହଁ ମୁଁ କହିବି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ଇଏ ଗହଣା ଯାକ ସବୁ ମୋ ଗହଣାକୁ ତୁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ତୋ ପାଖରେ ଇଏ ରହିଲା ବଦା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ଆସି ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯୋଉ ଗହଣାଟା ମାଗିବି ସେ ଗହଣାଟା ମତେ ଦେଇଦେବୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଗୋଟା ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ବି କଲା, କାଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉପନିଷଦର ଅଛି ତଦେଇ ଜଟି ତନେଇ ଜଟି ତଦ ଦୂରେ ତଦନ୍ତୁକେ ଏସବୁ ଅଛି। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ସିଏ ଦୂରରେ ଡାକିଲା, ନିକଟରେ ଡାକିଲା, ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗାରେ ଡାକିଲା, ଭଲ ଜାଗା ଡାକିଲା, ସବୁଠି କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଉ ଯା ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ସତରେ ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି? କୃଷ୍ଣ ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଏଇଟା ପ୍ରବଚନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆମର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏତେ କଥା ମୁଁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପରିବାରର କଥା। ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ, ଯଶ ଆଉ ଦୟା, ଇଏ ତିନୋଟି ଯାକ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବାରଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଯିବ, ସେଇ ପରିବାର ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇ ପରିବାର ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ମନେ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବାହାଘର କରି ଭଉଣୀକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ରଥରେ ବସେଇକିରି ବାଟୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ କଂସ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦେବକୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଦେବ ବର ହେବେ ଏକଥା କଂସ ବି ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାଳେ ଶୁଣିଲା, ତା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି, ସେ ବାକ୍ୟଟା ହଉଛି, ତୁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ରଥରେ ନଉଛୁ, ତାରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଆଜି ବହିଛୁ, ବଳିଆ ଆଇକି ବସୁଛୁ, ଯଦି ଓଇଖିନା ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଏ ବମ୍ ପକେଇ ଆମେ ଏଠି ବସିବା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ମତେ ବି ପେଲିପାଲି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ କଂସର ଗୋଟେ ଭୁଲ କ'ଣ?
ସେ କ'ଣଟା ଭୁଲ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ କି ତା ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁ ଏଇ ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଟି ମୋତେ ମାରିବ, ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ପୂଜା କରିବ? ତଥାପି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଏଇ କୋଉ ଦିନ ହବ, ଯା ଭାଇ ଯା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ବୁଲୁଟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦି ତିନିଟା ଗର୍ଭ ଯାଇଛି କି ନ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନାରଦ ଚରିତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆସେ। ସେ ନାରଦ କାଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତାକୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖୁନୁ, ତା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଯାଇ ମାରିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଆଗରୁ? ନା, ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏତିମଜି, ସିଏ କେତେବେଳେ ମାୟା ଧର କ'ଣ କେତେବେଳେ କରିଦେବା ତୋତେ ଜଣା। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଗର୍ଭକୁ ନେଇ ଏଥିରେ କଂସର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ନାରଦ ଯେହେତୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ, କଂସ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ନେଇ କାରାଗାରରେ ରଖିଲା। ସଜ୍ଜନ ପରିବାର ହଉଛି ଗୋଟେ କାରାଗାର। ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ତୈରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାରାଗାର। ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ସେ ମାଇଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ସେଇଟା ମାନେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟାକୁ କେମିତି ପୁରାଣ ଲେଖିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆମ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ କହିବି। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା? ଇଏ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ପୁରାଣ ଲେଖିଛି, ଆମେ ତ ହଁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଧମ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ବୁଝେ। ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କ୍ରୋଧ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ତାପରେ ମଦ। ଇଏ 6ଟା ଗର୍ଭ, ଦେବକୀଙ୍କର 6ଟା ଗର୍ଭ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆମ ଜୀବନ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଭିତରେ ଇଏ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ 6ଟି ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟି ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର। କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭାବିବେ ଇଏ 6ଟା ଶତ୍ରୁ କେମିତି ଆମର 6ଟା ମିତ୍ର ହେଲେ? ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି କାମ। କା କହିଲେ କାୟା, ମ କହିଲେ ମନ। ମନକୁ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ, ନାମ ସହିତ ଯୋଗ କର। ମୋ ନାମ
ମନରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ। ଏଠି ବଳିଆ ବସିଛି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ, କ'ଣ ମୋତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ବସିଛି ନା କ'ଣ? କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ କରିକି ଆଇଛି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୋତେ ଯଦି 50,000 ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଛି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି? ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋର ବସିଛି, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଆସିଲେ? କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉଠି ବନ୍ଧା ସେଇ ସମସ୍ତେ। କାୟାକୁ ପବିତ୍ର କର। କାୟାକୁ କେମିତି ପବିତ୍ର କରିବ? କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ? ଯୁକ୍ତ ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାର ଯୁକ୍ତ ଠିକ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର। ଠିକ ସମୟରେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କର। ଠିକ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଜିତ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କର। ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବ, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଚାରିଥର ଖାଅ। ଠିକ ସମୟରେ ବୁଲିବା, ଖରାବେଳେ ଯାକ ବୁଲି, ଅପରାହ୍ନରେ ବୁଲିପାର, ପ୍ରଭାତରେ ବୁଲିପାର। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦିଟା ଯାକ। ଯଦି ଏହା ନ କର ତାହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା। କାୟାକୁ ପବିତ୍ର। ଇଏ କାନ ଭଲ କଥା ଶୁଣୁ, ଇଏ ମୁହଁଟା ଭଲ କଥା କହୁ, ଇଏ ଆଖି ଭଲ କଥା ଦେଖୁ। ଯଦି ମନଟାକୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କର, ତମକୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଖରାପ। ସେଇ କାମ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହବ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ସେଇ କାମ ଆମର ମିତ୍ର ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନିବା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନିବା, ଧର୍ମକୁ ମାନିବା। ତାହେଲେ ଆମ କାୟା ପବିତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ମଦ ବୋତଲ ପିଇବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଗାରେଟ ନ ପିଇଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ବିଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷନ୍ତି। ନା କାହିଁକି ଆକୁ ନ ଖାଇଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କାୟାକୁ ପବିତ୍ର କର। ବେଶୀ ଜୋରରେ ବଜାନା। ଶରୀର ମନ ରଖ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ଦିନେ ମରିବୁ, କିଏ ଜାଣିନି କି? କୋଉ ଲୋକଟେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମରିବୁ। ଗୋଟା ଗୋଟା ଲୋକ କହନ୍ତି ମରିବୁ ତ, ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ମଦ ଛାଡ଼ିବୁ? ତମେ ସବୁ ଦୁଧ ପିଇକିରି କ'ଣ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛ? ଇଏ ଭିତରନାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦବ?
ଇଏ ଗୋଟେ କାମ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କ୍ରୋଧ। ଇଏ କ୍ରୋଧର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି ହଉ, ଇଏ କ୍ରୋଧ ତ ଗୀତାରେ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଇଏ କ୍ରୋଧ ଭସ୍ମସାତ ସବୁକୁ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମିତ୍ର ହବ, ସେଇ କ୍ରୋଧ ପୁଣି ମିତ୍ର କେତେବେଳେ? ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଏତେ କଥା ଆମେ କହିବାନି। ସତ୍ୟ କୁହ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ କର୍ମ କର, ସେବା କର, ଯାହା ପାଉଛ ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅ। ବେଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ପଟ ହୁଅ ନା। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ। ଜୀବରେ ଯାର ଦୟା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚାଣ୍ଡାଳ। କ୍ଷମା, ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ହୁଏ ନା। ଦଣ୍ଡ ଦେବ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଥରେ ଦିଥର ଟିକେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆଉ ଏକାଥରେ ବଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆଜି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କି ଭିକ୍ଷା ଦେବି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନ ଦାନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛି। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କହିଲେ, ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ, ମୋର ସେ ଅଧିକାର। ତମର ଯଦି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଦୋଷଟା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛ। ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଥିଲା ନିୟମ। ସେଇଠୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ କାଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଙ୍ଗୁ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ। ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କ୍ରୋଧ ସେତିକି ବେଳେ ମିତ୍ର ହବ। ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କର। ତୁମକୁ ଯାହା ଦିଆହେଇ ତାକୁ ପାଳନ କର। ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ, ପାଳୟତି ଇତି ଧର୍ମ। କେଉଁଥିରେ ଧାରଣ କରିବ, କେଉଁଥିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତ୍ରୁ। କାମ କ୍ରୋଧ ପରେ ତୃତୀୟ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଲୋ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ଠାରେ ଦୁର୍ବାସ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି
ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ତୁମେ ଛେଦନ କର। ଦମ୍ଭୋଦର୍ପ ବିମାନ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ ଆକୁ ସବୁ ଛେଦନ କର। ଲୟ ରଖ ବର୍ଜ୍ୟାବେଶ୍ୟ ମନୋଜେବା ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଉପାସ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ଲୟ ରଖ। ଲୟଟା ଭୁଲ। ସାଲବେଗ ଐତିହାସିକ ଲୋକ, ସେ ପୌରାଣିକ ଲୋକ ନୁହେଁ। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଡାକ ଦେଲେ କାଳିଆକୁ। ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ତ୍ରିପୁର ଥିଲେ ନା ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଚକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ମୁଁ ନିଜେ ଏଇରୁ ସେବକ, ଇଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ କରିଛି। ମୋ ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ରଖିଲେ ହବ ନା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏ ନାମେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଧାର। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହୁରି ସମୟ ଯିବ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁନି। ଆମ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଥା, ଗୋଟେ ଗପସପ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ଆଉ ଲୋଭ ଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଇଲା କଣ? ମୋହ। ଆଚ୍ଛା, ମୋହ ଯଦି ନ ରହିବ ମୁଁ ଏ ଚେୟାରଟାରେ ବସିପାରିବି? ମୋହ ରଖିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ହରି 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 କହିଲେ ନରସିଂହ ନର, ହରି କହିଲେ ହନୁମାନ ରାମ, ହରି କହିଲେ ସର୍ପ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ। ତେଣୁ ଇଏ ହରିକି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ହରି କହିଲେ ଗୌର ହରି ହରି। କଳି ଯୁଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ କଣ? ହରେର ନାମୈବ କେବଲମ୍। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମୋହ ତମେ ଖାଲି ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ, ମୋ ନାତୁଣୀ ଏମିତି ହଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେୟା ହୁଅ। ସେୟା ନହେଲେ ପିଲା ଗୁଡାକ ମଣିଷ କେମିତି ହେବେ? ଘର ଦ୍ୱାର କେମିତି ଗଢା ହେବ? ଲୋଭ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ମୋହ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ତା ଦେହରେ, ମୋହରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ତାରି ଭିତରେ ରହି ପଙ୍କିର ଯେହ୍ନେ ପଙ୍କେ ଆମେ ଘର କରିଛୁ, ଫ୍ରିଜ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି କାହିଁ ଆପଣମାନେ ବସୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ କ୍ଷଣମପି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା ଭବତି ଭବାନ୍ନବ ତରଣୀ। ଆମେ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ
ଆମେ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କାଲିକି ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ନିରାକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ହେଲା ଆପଣମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ୱୀକୃତକୁ ନେଇ ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଯେହୁ କରି ଥାଇ ସ୍ୱୀକୃତ, କେଶବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାର। ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାମଚରିତ୍ର ମାନସରେ ତୁଳସୀ କହିଲେ ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆମର ପିତୃପିତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୋକ୍ଷ ପ୍ରେତ ପିତୃ ଲୋକମାନ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ମୋହ। ମନରେ ହରିନାମ ଟିକେ କର। ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦେ হরি 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 ତେଣୁ ମୋହଟି ଏଇଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ ଶିକ୍ଷା, ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରିପାର କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକି ନୁହଁ, ରୋଗୀର ସେବା କର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ କଂସ 6ଟି ସନ୍ତାନକୁ କାଳେ ମାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ କଂସ, ଇଏ 6ଟିକି ମାଇଲା। ଆଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ତାପରେ ମଦ। ମଦ କଲେ ଇଏ ବିୟର ଫିୟର ନୁହେଁ, ଇଏ ଯୋଉ ହୁସ୍କି ଫୁସ୍କି ଏସବୁ ଫରେନ୍ ଲିକର, ମଦ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ସିଏ ଆଉ ରହିବନି। କହ ନାରେ ବାବା ଏଠି ଆଉ ରହିହବନି, ତାର ପଳେଇବା।
ଅହଙ୍କାର ବଳନ୍ଦର କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ପରିଗ୍ରହଂ ବିମୁଚ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଭୂୟାୟ କର୍ମଣେ ଜୀବନ କଂସ 6ଟି କି ମାଇ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା ଅନ୍ତରାଳ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଅହଙ୍କାର ପଳେଇଲା ତାପରେ କିଏ ଆସିବେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଇଏ ଅଷ୍ଟମଟି କଣ ଏ ବି ଗୋଟେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାସା ମାନେ ଈର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜଗତ ଓ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପ୍ରତିଟି ଘରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ କୁହ ଡିଜେଲ କୁହ କୋଇଲା ଯା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଠୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସବୁ କରିଛି ଆପଣ କୋଇଲା ତିଆରି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିରୋସିନି କରିଛନ୍ତି ନା କୋଉ କଥାଟା ମଣିଷ କରିଛି ମତେ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ହଁ କହିବେ ଆପଣ କହିବେ ଏ ଚେୟାରଟା ମଣିଷ କରିଛି କାଠଟାକୁ କ'ଣ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ହଁ କାଠଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେ କାଠଟା କୋଉଠୁ ରହିଲା ଗଛଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଏଇଠି ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ସେଇଟା ପିତା ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ କାଟି ଦେଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଗଲା କି ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ ଇଏ ହଉଛି ହରି ସମୟର ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆର ଲୀଳା କହିଲେ ଏଇ ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭଟା କଣ ভূমিরা পানল বায়ু খং মন বুঝিলে অহংকার এই ଆଠରେ ତ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁଛି ସବୁ ଏଇ ଆଠ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରୁ ଆଇଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଆଇଲେ ସବୁ ଏଇ ଆଠ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେରିକାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ରଷିଆର ଅଛି ଚୀନର ଅଛି ଜାପାନର ଅଛି ଭାରତର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଏକରେ ଭୂମି ଦୁଇରେ ଜଳ ତିନିରେ ଅଗ୍ନି ଭୂମିରା ପାନ ଚାରିରେ ପବନ ପାଞ୍ଚରେ ଆକାଶ ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ତାପରେ ଭୂମିରା ପାନର ବାୟୁ ଖମ ତାପରେ ମନ ଆମ ଭିତରେ ମନ ନହେଲେ କ'ଣ ଏତେ କଥା ହବ ମନ ତାପରେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ତାପରେ ହଉଛି ଆତ୍ମା ହେ ମଣିଷ ତମେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ ମୁଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତମେ ଖାଲି ମିଥ୍ୟାରେ ନାଁ ନଉଛ ତମେ ପରଧନରେ ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛ ପରଧନ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା କର ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଠଟି ଆପଣମାନେ ଭାବିକିରି କହିବେ ଏଠି ତ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି
ଇ ଆଠ ପରେ ଆଉ କଣଟା ଅଛି ଯେ ମଣିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ଗଛ ଲଗେଇଛ ତମେ, ଗଛରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ତିଆରି କଲା କିଏ? ଆମେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଲୁ ତାକୁ ଗଛ ନେଲା, ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ଇଏ ସବୁ କଣ? ଏଇ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସିଏ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କାଳେ କଲେ, ବିଲକୁଲ ମିଛ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି କଣ ବଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ କଂସ ପାଖରେ। ଇଏ ଜଗେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ, କୁବଳୟା ହାତୀ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାୟକ ହେଲାଣି କାଳେ ସବୁଆଡ଼େ, ଆଜି ତାର ପାଲା ପଳେଇଲା। ପାଲାରେ ସବୁ ଗାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ପୁରାଣ ଶୁଣଉଛ, ଇଏ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଗୀତାର ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ପଢ, ଅନେକ ବାହୁ ଦେଖିଲା, ଇଏ ମୁଁ ଆକୁ ମାରିବି କଣ? ଆର କଣ ଦୁଆରେ ଦେଖା ବେଳକୁ ସର୍ବତ ପାଣି ପାଦା ସର୍ବତ ଖିଜିର ସର୍ବତ ସବୁଆଡେ ହାତ, ସବୁଆଡେ ଗୋଡ, ସବୁଆଡେ ଆଖି କାନ। ଆରେ ଆକୁ ମୁଁ କଣ ମାରି? ଆଉ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ପଡିଗଲା। ଇଏ ଜାଣିକିରି ଦି ଭାଇ ଯାକ ଆରେ ମାମୁର କଣ ହେଲା ବୋଲି କହି ତାକୁ ଆଉଁସା ଆଉଁସି କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ କଂସର ଜୀବନ ଦୀପ ତା ଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କିଏ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଆଗେ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଗେ ହେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଲା? ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ମାମୁଁ ମଲା, ମତେ ତ ଦଇବ ରଖିଲା। ଇଏ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା। ମୋ ମାମୁଁର କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ଼ ମୋଟା ମଣିଷଟା କାହିଁକି ସିଂହାସନରୁ ଗଡ଼ି ପଇଲା? ତା ନାକରେ ହାତ ମାର, ତା କାନରେ ହାତ ମାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ତା ପାଟିରେ ପାଣି ଦେ। ଏମିତି ହଉଛି, ଅନେଇ ଦେଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧବଳ ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ନୀଳ ଜ୍ୟୋତି। ମିଶିଗଲା ତଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ। ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କଂସ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ନେଇକିରି, ସେ ରାବଣ ଭୁଲ, କଂସ ଭୁଲ, ଆମେ ସବୁ ଠିକ। ହଉ ସଜ୍ଜନ, କଂସ ବଧ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କଣ? ତୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସାରା ସରିଲାଣି କୋଉ ଦିନଠୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଟିକେ ଭାବିବେ, ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ